പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിക്കുകയാണ് തത്സമയ സുനിൽ ये की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा, यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने
अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपाएंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति दे करके, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत दे करके हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी सिलसिले में मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से काशी के बीच पहला सफर करने वाली है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है, वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों का इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए हैं। आपको याद होगा, पहले रेलवे टिकट में ऑनलाइन रिजर्वेशन की क्या हालत थी। उस समय 1 मिनट में 2000 से ज्यादा टिकट बुक नहीं हो सकते थे। अब आज मुझे बहुत संतोष है कि रेलवे की वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली हुई है और 1 मिनट में 20,000 से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं। पहले हालात ये थे कि एक रेलवे प्रोजेक्ट को स्वीकृत मिलने में कम से कम 2 साल लग जाते थे। अब देश में एक रेलवे प्रोजेक्ट 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में स्वीकृत हो जाते हैं। ऐसे ही प्रयासों से रेलवे के कार्यों में नई गति आई है। पूरे देश में ब्रॉडगेज की लाइनों से अनमैन्ड क्रॉसिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है। अब जब हम सरकार में आए थे तो देश में 8,300 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग थी। इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते थे। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होने से हादसे भी कम हुए हैं। देश में रेलवे पटरियों को बिछाने का काम हो या फिर बिजलीकरण का काम पहले से 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। देश के सबसे व्यस्त रूटों को प्राथमिकता देकर उन्हें पारंपरिक ट्रेनों से मुक्त किया जा रहा है। बिजली से चलने वाली ट्रेनों में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण भी कम होगा, डीजल का खर्च भी बचेगा और ट्रेनों की गति भी बढ़ जाएगी। जाहिर है, रेलवे को आधुनिक बनाने के इन प्रयासों रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। मुझे बताया गया है कि 2014 से लेकर अब तक करीब करीब
1.5 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരും പാകിസ്ഥാന് എന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. എല്ലാവിധ നടപടികളും എടുക്കാൻ സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കർശനമായ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സൈന്യം എന്നുള്ള താക്കീതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ച് രാഷ്ട്രം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം ഈ അവസരത്തിൽ എന്നും പാകിസ്ഥാന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും നയതന്ത്ര മന്ത്രാലയം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായ എല്ലാ തെളിവുകളും നൽകും. വാണിജ്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും സൗഹൃദ രാഷ്ട്രമെന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ പദവി ഇന്ത്യ പിൻവലിച്ചു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ശ്രീനഗർ സന്ദർശിച്ച ശേഷം സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു ശേഷം ജെയ്റ്റ്ലി പ്രതികരിച്ചു. That full security is maintained, and secondly, to ensure that those who have committed this heinous act of terrorism and those who have supported it actively are made to pay a heavy cost for it. Ministry of External Affairs will initiate all possible steps, and I am here referring to all possible diplomatic steps which have to be taken to ensure the complete isolation from the international community of Pakistan, of which incontrovertible evidence is available of having a direct hand in this gruesome terrorist incident. Most favored nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. കുപ്വാരയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട CRPF ജവാന്മാരുടെ എണ്ണം 38ആയി. ആക്രമണത്തിൽ കടുത്ത സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി കശ്മീർ ഗവർണർ SP മാലിക് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആക്രമണത്തിന്റെ ആസൂത്രകൻ ജെയ്ഷ് ഇ മുഹമ്മദ് കമാൻഡർ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഖാസിയാണ് എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് കശ്മീരിലെത്തും. അതേസമയം ആക്രമണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആരോപണം നിഷേധിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ. വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുകയാണ്. ഉണ്ണി, കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി, കൃത്യമായ രീതിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇന്ത്യ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ശക്തമായ നടപടികളിലേക്കാണ്. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ, സൈനിക നടപടികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നയതന്ത്രപരമായി പാകിസ്ഥാനെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി യോഗത്തിനു ശേഷം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? അപർണ, മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി യോഗം കൃത്യമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഏത് തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളത്. രണ്ട് തലത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാർ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി, ധനമന്ത്രി, വിദേശകാര്യമന്ത്രി എന്നിവരാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഈ യോഗത്തിലെ തീരുമാനം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി തന്നെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷാ തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ അത് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ സൈന്യത്തിന് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സൈന്യം സ്വീകരിക്കുമെന്നും ശക്തമായ മറുപടി ഇതിന്റെ ആസൂത്രകർക്കും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യത്തിനും നൽകുമെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് സൈനിക തലത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും. സ്വാഭാവികമായും അത് രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള നടപടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും ഒരു മിന്നലാക്രമണം ഉണ്ടാകുമോ എന്നായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമോ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകളിലും വരും ദിവസങ്ങളിലും അറിയാനുള്ളത്. അതേസമയം പാകിസ്ഥാനെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന അടുത്ത നയതന്ത്ര തലത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു നീക്കം. ആ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 1996 മുതൽ പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യ നൽകിയിരിക്കുന്ന സൗഹൃദ രാഷ്ട്ര പദവി പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോക വാണിജ്യ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സൗഹൃദ രാഷ്ട്ര പദവിയിലൂടെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ വിവേചനമില്ലാത്ത വ്യാപാരത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും കാലമായി ഓരോ ഭീകരാക്രമണം നടക്കുമ്പോഴും പാകിസ്ഥാന്റെ സൗഹൃദ രാഷ്ട്ര പദവി പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ സമിതിയുടെ യോഗത്തിൽ ആ നിർണായകമായ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. വാണിജ്യ ബന്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാനുമായി ഇന്ത്യ സഹകരിക്കില്ല. പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ്. പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാനും ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ ഉച്ചകോടി വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനായി ആവശ്യപ്പെടും. ആ ഉച്ചകോടിയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരായ തെളിവുകൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ആലോചിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ
വില നൽകേണ്ടി വരും ഈ ആക്രമണത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയവർക്കും പിന്തുണ നൽകിയവർക്കും എന്നാണ്. വലിയ അബദ്ധമാണ് ഭീകരവാദികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ഏൽക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. രാഷ്ട്രീയമായി കൃത്യമായ ഒരു സന്ദേശം പ്രധാനമന്ത്രി നൽകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ. വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും മന്ത്രിസഭാ യോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2 മിനിറ്റ് ഇന്ന് മൗനാചരണം നടത്തി. ഈ കശ്മീരിലെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച ജവാന്മാർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ മൗനാചരണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളുമായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപർണ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഉണ്ണിയിലേക്ക് വരാം. കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരും എന്ന് ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पक्ष में या विपक्ष में हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. നേരത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞതും താങ്കൾ കേട്ട് കാണുമല്ലോ. ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് സൈന്യത്തിന് എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിയിരിക്കുന്നു, കർശന നടപടികളുമായി സൈന്യത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിന്നലാക്രമണം, യുദ്ധസമാനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് രാഷ്ട്രം നീങ്ങുകയാണെന്നുള്ള കൃത്യമായ സൂചനകളാണോ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ? ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഈ രീതിയിലേ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡന്റ് റൂസ്വെൽറ്റ് നടത്തിയൊരു പ്രഭാഷണമുണ്ട്. അത് അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട മനോവീര്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഭാഷണമായിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച പ്രവൃത്തിയും അന്നുണ്ടായി. അതാണ് 2ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടൽ. എന്നതുപോലെ ഇവിടെയും രാഷ്ട്രത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആത്മവീര്യം അത് ഉയർത്തുന്നതിന് സഹായകമായ രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അത് നമ്മളോട് കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇത്തരം നടപടിയൊക്കെ പണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ വിഷയം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പാകിസ്ഥാനെ ആ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അതൊന്നും നമുക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. എങ്കിൽ പോലും ഈ കരുത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കേണ്ടതായ സന്ദർഭമാണിത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാപ്തിയുണ്ട്, അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഈ ചർച്ചയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ കരുത്തും കാഠിന്യവും വർദ്ധിക്കും. അതിന് അനുസൃതമായ പെരുമാറ്റവും പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടാകും. അത് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മിന്നലാക്രമണമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമായിരിക്കാം. ഏതായാലും ഒരു സൈനിക നടപടി അനിവാര്യമാണ്, ആസന്നമാണ്, അതുണ്ടാകും. ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ, ഇതിനകത്ത് ഇതുവരെ അപലപിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ല ചൈന എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. അതായത് നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സൈനിക നടപടികൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നയതന്ത്രപരമായ നീക്കം അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി കാണും എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. ഒന്ന്, ചൈന എടുത്തിരിക്കുന്ന തുടർന്ന് വരുന്ന നിലപാട്. രണ്ടാമത്തേത്, പാകിസ്ഥാനിൽ സൗദി രാജകുമാരൻ സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന നിലപാട്. ഇതിലെല്ലാം എത്രത്തോളം കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുക ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത്? പറഞ്ഞതുപോലെ പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീകരവാദത്തിനെതിരായുള്ള ഒരു ഉച്ചകോടി വിളിച്ച് സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്. അല്ല, പാകിസ്ഥാനെ പൊതുവെ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കണക്കാക്കുന്നത്. അതൊരു പരാജയപ്പെട്ട ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അവർക്ക് തനിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
പക്ഷേ എന്നിട്ടും പാകിസ്ഥാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വികൃതികൾ കൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിനുള്ള പിന്തുണ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ പിന്തുണയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചൈന തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ വ്യാപാര ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് നേഷൻ എന്ന പദവി എടുത്തു കളയുന്നു, പലതരത്തിൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വന്നാൽ അപ്പുറത്ത് ചൈനയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സഹായം പാകിസ്ഥാന് ചൈനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആകുമ്പോൾ ചൈന സന്തോഷത്തോടെ അത് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ഒരു താവളമായി സഖ്യരാഷ്ട്രമായി പാകിസ്ഥാനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൗദി രാജകുമാരൻ്റെ സന്ദർശന കാര്യം പറഞ്ഞു. അവിടെ സൗദി അറേബ്യ, അത് നമുക്കത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ലോകത്തെവിടെയും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സൗദി പിന്തുണയോ അല്ലെങ്കിൽ സഹായമോ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരം നിൽക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പ്രഖ്യാപിച്ചതും പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയുകയുണ്ടായി. ആ പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. പാകിസ്ഥാനെ ഒരു അണുവിട പോലും ബലഹീനമാക്കുന്നതിനോ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനോ നമുക്ക് കഴിയുകയുമില്ല. നേരത്തെ ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ, താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്നത് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, പാകിസ്ഥാൻ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അകത്തുള്ള കാര്യം. ഈ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ പ്രാദേശികവാസികളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. കനത്ത വിലയാണ് ചുമത്തേണ്ടി വരിക എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും പറയുമ്പോൾ കനത്ത വില കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി ഇന്ത്യ സ്വയം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു കണക്കുകൾ വരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 339 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് 4 വർഷത്തിനിടയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളൊരു കണക്കാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്തു വരുന്നത്. 838ഓളം ഭീകരവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് സിവിലിയൻസ്, കൊല്ലപ്പെട്ട സിവിലിയൻസിന്റെ എണ്ണവും 139ആയി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വർധനവ് അതിനകത്തുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ചില വിഷയങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാർ ചില നടപടികളും നീക്കങ്ങളുമായി പോകുമ്പോൾ അത് അകത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയെ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാരിന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു സന്ദർഭമല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷക്കാലത്തെ ഭരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കണക്കുകൾ ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടി വരും. ആ വിലയിരുത്തൽ, സമ്പൂർണമായ സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തൽ രാഷ്ട്രം നടത്താൻ പോകുന്ന സന്ദർഭമാണിത്. അവിടെ ഈ 4 വർഷത്തെ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ, അത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് കൊണ്ട് ആ കണക്കുകൾ തീരുന്നില്ല. അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് കനത്ത നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് യുദ്ധമുന്നണിയിലുണ്ടായ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബിങ്ങിൽ, മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കുറേ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അതല്ല സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജമ്മു ശ്രീനഗർ ഹൈവേ ആണ്. ഒരു ഹൈവേ പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ അത് ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കാലത്ത് ആ ഹൈവേയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഒരു കാലത്ത് ആ ഒരു ഹൈവേ തുറന്നിടുന്നതിന്, ആ ഹൈവേയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സൈനികരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ നടന്ന കാര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തന്നെ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും. മറ്റാർക്കും PDPയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ മേലോ ഒരു പഴിയും ചാരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കണക്ക് ഓരോന്നായി എണ്ണി കണക്ക് പറയുകയും വിശദീകരണം നൽകുകയും വേണം. അത് അസൗകര്യം ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ആ അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കനത്ത രീതിയിലുള്ള സൈനിക നടപടി പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കാശ്മീരിലെ വിഷയം. വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ന്യൂസ് 18-മായി പ്രതികരിച്ചതിന്. വിഷയത്തിനകത്ത് വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേർന്നു. ഉണ്ണി, ഇതിനകത്ത് NIAയുടെ ഫോറൻസിക് സംഘം കശ്മീരിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു തരത്തിൽ സമാന്തരമായി സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കൂടി കടക്കേണ്ട ബാധ്യതയിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വരുന്നു. അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന് കശ്മീർ ഗവർണർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ്.
തീർച്ചയായും അപർണ, അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ആക്രമണത്തിന് കാരണമാകുന്ന സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന് ഇന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കശ്മീർ ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും തെറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഇത്രയധികം സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായുള്ള ഒരു വാഹനം, ആ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ദേശീയപാതയിലൂടെ ഇത്രമേൽ സുരക്ഷിതമായി സൈന്യത്തിന്റെ വാഹന വ്യൂഹം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ടിടിച്ച് സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും സുരക്ഷാ സേന അറിയാതെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഗവർണർ തന്നെ നൽകുന്നത്. ഇതിൽ കൃത്യമായ ചില സൂചനകൾ കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള IED സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സംബന്ധിച്ച് രഹസ്യാന്വേഷണ ബ്യൂറോ ഫെബ്രുവരി 8-ാം തീയതി നൽകിയ ഒരു അറിയിപ്പിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അറിയിപ്പിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈനികർ കടന്നുപോകുന്ന വഴികളിൽ IEDകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഫോടനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ അതേ മാതൃകയിലുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഒരു സ്വകാര്യ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ ഒരു വ്യക്തി. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വീഡിയോ ശേഖരിക്കുകയും സൊമാലിയയിൽ സൈന്യത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ ഉന്നത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ 2 ദിവസം മുമ്പ് ജമ്മുകാശ്മീർ പോലീസ് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ സൈനിക വാഹന വ്യൂഹത്തിന്റെ നീക്കത്തിന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം. കഴിഞ്ഞ 5-6 ദിവസങ്ങളായി കശ്മീരിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച കാരണം ദേശീയപാതയും മറ്റും അടച്ചുകിടക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 2500ഓളം സൈനികർക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ 78ഓളം വാഹനങ്ങളിൽ കോൺവോയ് ആയി പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. അപ്പോഴും ഇത്രയുമേൽ ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അത് സംബന്ധിച്ച പരിശോധനകൾ നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയേണ്ടത്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇപ്പോൾ ഇതിന് കുറ്റക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് മറുപടി നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. കാരണം സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം തന്നെ സമ്മതിച്ചാൽ അത് രാഷ്ട്രീയമായി ഒരുപക്ഷെ പ്രതിപക്ഷമടക്കം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനകം തന്നെ പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഈ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗും മാധ്യമങ്ങളെ കാണാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമോ അല്ല സർക്കാരിനൊപ്പം നിൽക്കുമോ എന്നത് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇതേസമയം കാശ്മീർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ മലയാളി സൈനികനുമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വയനാട് ലക്കിടി സ്വദേശി VV വസന്തകുമാറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മരണവിവരം സൈന്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. പുൽവാമയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ശ്രീ വസന്തകുമാർ എന്ന CRPF 82ാം ബറ്റാലിയനിലെ ജവാൻ വീരമൃത്യു വരിച്ച വിവരം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരണം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ലഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുശോചന സന്ദേശവും ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA തിരുവനന്തപുരത്തായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം അടക്കം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കാമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അത് GID നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിനുവേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ട ആംബുലൻസ് സംവിധാനം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമയം സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വഴി അറിയിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് അറിയിപ്പ് വന്നത്. അവധി കഴിഞ്ഞ് അടുത്തിടെയാണ് വസന്തകുമാർ മടങ്ങിയതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. നല്ല ഇവിടെ വന്നാലും നല്ലൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നാട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല പെരുമാറ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. ഫാമിലി ആരൊക്കെയുള്ള? അച്ഛനിപ്പോൾ 1 വർഷമായിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ അമ്മയും പിന്നെ മൂപ്പര് വൈഫും 2 പിള്ളേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ പിള്ളേരുമാണ്. പിള്ളേർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പഠിക്കുക. 2ാം ക്ലാസ്സിലാണ് 3ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിൻ വലത്ത് ചേരുന്നു. അശ്വിൻ, മൃതദേഹം ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ച ശേഷം നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ലഭ്യമാകുന്നതും. വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് അവിടുന്ന്? അപർണ, ഈ ഏത് സമയത്തോടും ഇന്ന് മൃതദേഹം എത്തുമോ അല്ല നാളെ പുലർച്ചയോട് കൂടിയാണോ എത്തുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനോട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ മാത്രമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അറിയിപ്പ്. കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലായിരിക്കും മൃതദേഹം എത്തിക്കുക. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും. 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുദർശനം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ വസന്തകുമാർ പഠിച്ച ലക്കിടി LP സ്കൂളിലും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലും തൃക്കൈപ്പേറ്റയിലെ
തൃക്കൈപ്പേറ്റിലെ തറവാട് വീട്ടിലും ആയിരിക്കും പൊതുദർശനം ഉണ്ടാവുക. തൃക്കൈപ്പേറ്റിലെ തറവാട് വീട്ടിൽ തന്നെയായിരിക്കും സംസ്കാരം. പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുക. MLA ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ല. ഏതായാലും അദ്ദേഹം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിവരം. ഈ മൃതദേഹം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടത്തേണ്ട പൊതുദർശനത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ ഇവിടെ പ്രദേശത്തുള്ള മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ കഴിഞ്ഞ 3-ാം തീയതി വസന്തകുമാർ ഇവിടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു. 5 ദിവസത്തെ അവധിക്ക് ശേഷം 8-ാം തീയതിയാണ് വസന്തകുമാർ തിരിച്ചുപോയത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെയും വസന്തകുമാർ ഭാര്യയുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, ഭാര്യയെ വിളിച്ചിരുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി സ്ഥിരീകരിക്കാത്തൊരു വിവരം എത്തുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചയോടുകൂടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അത്തരമൊരു സ്ഥിരീകരണം, മരണം സംബന്ധിച്ച ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാവുന്നത്. രാവിലെ 5 മണിയോടുകൂടി തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിവരം അറിയിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അതേപോലെ തന്നെ ADM ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ട്. മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, സംസ്കാരം സംബന്ധിച്ച മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ വ്യക്തതയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അശ്വിൻ വല്ലത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം.